Orientation program for NEET aspirants. NEET தேர்வு எழுதும் மாணவர்களுக்கான இது ஒரு வழிகாட்டி நிகழ்ச்சி. இன்றைய வகுப்புல மல்டிபிள் சாய்ஸ் கொஸ்டின் பிராக்டிஸ்ல 12th ஜூவாலஜி பார்ட்ல அமைஞ்ச சீக்வன்ஸ் டைப் கொஸ்டின்ஸ் சிலவற்றை நம்ம பார்க்கலாம். Now we come to that embryonic development of animals. See, after fertilization, the fertilized egg is called zygote. Now I already told you, the zygote gets activated. Activation of zygote na enna that metabolic activity of the zygote is stimulated. As a result, the zygote starts to divide mitotically. This mitotic division, what we call it as cleavage. This is நம்ம cleavage ன்னு சொல்லுவோம். As a result, first the cleavage occurs 30 hours after fertilization. Then as a result of cleavage, the zygote divides into two cells. The newly formed cells are called blastoma. Then after 30 hours first division, then 40 hours second division. Two cell வந்து 4 cell தான் மாறும். அந்த third day வந்து 8 cell தான் மாறும். அந்த fourth day வந்து இது 16th cell தான் மாறும். இப்போ அந்த 16th celled ஸ்டேஜில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஆர் 8 celled ஸ்டேஜில் கூட பார்த்தீங்கன்னா you can see a ball of solid mass of cells. அதை நம்ம வந்து என்ன சொல்லுவோம், மொருல்லான்னு சொல்லுவோம். மொருல்லா is a solid mass of cells which is formed as a result of cleavage. Then the 8 celled ஸ்டேஜில் இருக்கிற இந்த செல்ஸ்லாம் get arranged into a single layered embryo that is called the blastula. இந்த மொருல்லா வந்து blastulaவா மாறும். இந்த blastulaல வந்து பாத்தீங்கன்னா that is a single layer, outer layer, that is called trophoblast. அதை நம்ம trophoblast ன்னு சொல்லுவோம். அப்புறம் inner cell mass இருக்கு with a cavity that is called blastocyst. இப்போ blastula என்றது என்ன, மொருல்லா தான் blastulaவா மாறுது. blastula என்றது an embryo with outer trophoblast and inner cell mass. இந்த inner cell mass தான் பிறகு வந்து எம்பிரியோவா ஃபார்ம் ஆகுது. இந்த ட்ரோபோபிளாஸ்ட் வந்து நரிஷிங் த டெவலப்பிங் எம்பிரியோஸா மாறுது. ஸோ அடுத்த ஸ்டேஜ் பார்த்தீங்கன்னா கேஸ்டுலேஷன். கேஸ்டுலேஷன் என்னன்னா த டிரான்ஸ்ஃபார்மேஷன் ஆஃப் சிங்கிள் லேயர்டு எம்பிரியோ இன்டு 3 லேயர்டு எம்பிரியோ தட் இஸ் கால்டு கேஸ்டுலா. அது பிளாஸ்டுலா வந்து கேஸ்டுலாவா மாறுறதுக்கு பேரு கேஸ்டுலேஷன் அப்படி சொல்லுவோம். த கன்வர்ஷன் ஆஃப் சிங்கிள் லேயர்டு எம்பிரியோ இன்டு 3 layered embryo called gastrula. The process called gastrulation. அப்புறம் gastrulation is followed by organogenesis. Organogenesis na enna, formation of specific tissue, organ system from the germ layers. இதுல இருந்து உருவாகுது. அப்போ இந்த embryonic developmentல என்னென்ன stages இருக்கு? First zygote. Zygote வந்து due to cleavage இருக்கு. cleavageனால மொருல்லாவா மாறுது. மொருல்லா வந்து blastulaவா மாறுது. blastula வந்து gastrulaவா மாறுது. gastrula தான் undergo organogenesis, then develops into an embryo, அது மாறுது. ஸோ இதெல்லாம் ஸ்டேஜஸ். அப்படி ஸ்டேஜஸ் பார்க்கும்போது zygote, cleavage, மொருல்லா, blastula, blastulaவுக்கு அடுத்தது gastrulation, gastrula, அப்போ ஆர்கனோஜெனிசிஸா மாறுது. செலக்ட் த கரெக்ட் சீக்வன்ஸ். இப்போ நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா, ஃபர்ஸ்ட் இதுல ஆப்ஷன்ல எல்லாத்துலயுமே வந்து zygote இருக்கு. zygote ஃபர்ஸ்ட் என்னவா மாறும்? zygote வந்து கிளீவேஜினால மொருல்லாவா மாறும். மொருல்லா என்னவா மாறும்? சிங்கிள் லேயர்டு எம்பிரியோ பிளாஸ்டோசிஸ்டா மாறும். பிளாஸ்டோசிஸ்ட் 3 லேயர்டு எம்பிரியோ கேஸ்ட்ருலாவா மாறும். கேஸ்ட்ருலா தான் ஃபீட்டஸா மாறும். ஸோ அப்படி பார்க்கும்போது ஆப்ஷன் டி தான் வந்து கரெக்ட் ஆன்சர். zygote, மொருல்லா, பிளாஸ்டோசிஸ்ட், கேஸ்ட்ருலா, ஃபீட்டஸ். சென்ட்ரல் டாக்மா ஆஃப் புரோட்டீன் சிந்தசிஸ். மாலிகுலர் ஜெனடிக்ஸ்ல இது ஒரு மிக முக்கியமான டாபிக். Then transcription. The formation of messenger RNA from DNA is called a transcription, which is carried out by a DNA dependent RNA polymerase. Now what happens? The transcription is followed by translation. Translation na enna appadina polymerization of amino acids to form a polypeptide or nothing but a protein. My dear student, this translation is carried out by peptidyl transferase, an enzyme. So you know very well, protein is the building blocks of amino acid. Amino acid plus amino acid peptide.
that is linked by the peptide bond. Peptide plus peptide, polypeptide. Then polypeptide plus polypeptide, protein. So you know what is translation. Then what is the reverse transcription? Upon the central dogma of protein synthesis, transcription, as a result messenger RNA formed which carries message about what type of proteins to be synthesized, and this messenger RNA translated into protein. This is the central dogma of protein synthesis. In some group of virus called heteroviruses like HIV, there is reverse transcription. What is meant by reverse transcription? Formation of DNA from RNA. This is called a reverse transcription. Formation of DNA from RNA. So this is carried out by reverse transcriptase, is an enzyme present in that HIV virus. Reverse transcription na enna pathom. Formation of DNA from RNA. Then what is the replication? Replication na enna appdin pathina, replication during replication each DNA gives rise to two identical copies of DNA, right? That is what we call it as the replication, that is carried out by DNA polymerase. DNA polymerase. So in the terminology la miga mukya, transcription na enna, translation na enna, reverse transcription na enna, replication na enna. Right? Now we come to the question part. The sequence of events mentioned below are symbolized by alphabets. Choose the correct answer where the alphabets are matched with the process. So first the steps starts with the RNA. RNA வந்து DNA வா மாறுது. அது என்ன சொல்லுவோம்? RNA ல இருந்து DNA உருவானா அது என்ன சொல்லுவோம்? ரிவர்ஸ் டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன். அப்ப A வந்து ரிவர்ஸ் டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன். DNA to DNA அது என்ன சொல்லுவோம்? ரெப்ளிகேஷன். ரைட்டா? ரெப்ளிகேஷன். அப்புறம் DNA ல இருந்து மெசஞ்சர் RNA உருவாகுது. C என்னது? டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன். மெசஞ்சர் RNA வந்து பாலிபெப்டைடா மாறுறது. என்னது? டிரான்ஸ்லேஷன். அப்படி பார்த்தோம்னா the correct answer வந்து A. 1 reverse transcription, replication, transcription, translation. Option 1 வந்து correct answer. The next we come to that another important topic in biotechnology, steps in polymerase chain reaction. You know, this polymerase chain reaction is an amplification technique. Amplification na enna? Multiplication. அதாவது see here with the help of this technique we can produce multiple copies of DNA of interest. நம்ம எந்த DNA வை காப்பி எடுக்கணுமோ அதை வந்து மில்லியன்ஸ் அண்ட் மில்லியன்ஸ் ஆஃப் காப்பீஸை வந்து நம்ம பாலிமரேஸ் செயின் ரியாக்ஷன் மூலம் நம்மளால பெற முடியும். ஸோ இது ஒரு ஆம்பிளிஃபிகேஷன் டெக்னிக்னு தெரியணும். வித் ஹெல்ப் ஆஃப் திஸ் டெக்னிக் மல்டிபிள் காப்பீஸ் ஆஃப் DNA ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் கேன் பி ப்ரொடியூஸ். இந்த பாலிமரேஸ் செயின் ரியாக்ஷன்ல 3 ஸ்டெப் இருக்கு. ஒன்று வந்து டீநேச்சுரேஷனு, அனிலிங்கு, மூணாவது எக்ஸ்டென்ஷன். டீநேச்சர்னா என்ன, டீநேச்சுரேஷன்னா என்ன, ரொம்ப முக்கியம். The 2 strands, you know, DNA consists of 2 polynucleotide strands. The 2 DNA strands are separation. The separation of 2 strands of DNA is by denaturation. That is simply the mixture is heated to 95 degrees Celsius, so that which cause the denaturation of DNA so as to produce single standard strands, 2 single strands which acts as a template. நான் மறுபடியும் சொல்றேன், denaturation-ன்றது என்னன்னா the conversion of double stranded DNA into single strand. This is possible by heating the mixture to 95 degrees Celsius so that the DNA get denatured. As a result, the double strand becomes single stranded template. Right? Then what is annealing? Annealing என்றது என்ன அப்படின்னா, இந்த இடத்துல நம்ம வந்து we are cooling the mixture. We are cooling the mixture to minus 68 degrees Celsius. Minus 68 degrees Celsius. At the same time, allowing the primer to bind with that you know, template DNA or a strand.
டெம்ப்ளேட் ஸ்ட்ராண்டோட நம்ம பைண்ட் பண்ண வைக்கிறோம். இது வந்து annealing சொல்லுவோம். ஸோ annealingன்றது allowing the mixture to a rapid cooling and allow the primer to bind with the template strandோட bind பண்ண வைக்கிறோம். இது annealing சொல்லுவோம். Then the mixture, this annealing is followed by extension. இந்த extensionனா synthesis of new DNA, அதுதான் நம்ம extension சொல்லுவோம். இந்த ப்ராசஸ்ல என்ன நடக்குது அப்படின்னா, the mixture is heated to 75 degrees Celsius and allow the tag DNA polymerase to bind with the primer and make the primer to extend by copying the strands of template DNA. ஸோ இதுதான் நம்ம வந்து எக்ஸ்டென்ஷன் சொல்லுவோம். ஸோ இந்த பாலிமரேஸ் செயின் ரியாக்ஷன்ல 3 ஸ்டெப் இருக்கு. டீநேச்சுரேஷன்னா என்ன? டீநேச்சுரேஷன்னா ரொம்ப சிம்பிள், டபுள் ஸ்டாண்டர்ட் டிஎன்ஏவை சிங்கிள் ஸ்டாண்டா மாத்துறது பை ஹீட்டிங், அதுதான் நம்ம வந்து டீநேச்சுரேஷன் சொல்றோம். அனீலிங்னா என்னன்னா, இந்த இடத்துல வந்து இட்ஸ் எ ரேபிட் கூலிங் பை விச் we are allowing the primer to bind with the template DNA. And the third one, the extension is synthesis of new DNA strand from the primers. In the இடத்துல வந்து என்ன ஆகும், we are allowing the tag DNA polymerase which binds with the primer so that the primer extend by copying the single stranded DNA. ஓகேவா? இது வந்து எக்ஸ்டென்ஷன் சொல்றோம். ஸோ இந்த இடத்துல வந்து நீங்கள் அந்த டெம்பரேச்சர் டீநேச்சுரேஷனில் 95 டிகிரி செல்சியஸ், அனிலிங் வந்து ரேபிட் கூலிங் -68 டிகிரி செல்சியஸ், எக்ஸ்டென்ஷன் தட் இஸ் வி ஆர் ஹீட்டிங் த மிக்சர் டு 75 டிகிரி செல்சியஸ். இந்த பாயிண்ட்ஸ் நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கலாம். ஸோ திஸ் டயக்ராம் வில் ஹெல்ப் யூ ஃபார் ஈஸி அண்டர்ஸ்டாண்டிங். ஸோ வாட் யூ ஹாவ் டு நோ த ஸ்டெப்ஸ் இன் பாலிமரேஸ் செயின் ரியாக்ஷன்: denaturation, annealing, extension. Now we come to the question part. The correct order of steps in polymerase chain reaction. Correct order எது அப்படின்னா, நம்ம பார்த்தோம் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் வந்து denaturation. Denaturation separation of DNA. அது then followed by annealing. Annealing rapid cooling, that is allowing the binding of primer with template. அப்புறம் எக்ஸ்டென்ஷன்னா சிந்தசிஸ் ஆஃப் டிஎன்ஏ அப்படின்னு பார்த்தோம். அப்போ இந்த ப்ராசஸில் இந்த சீக்வன்ஸில் கரெக்ட் ஆப்ஷன் வந்து 4 denaturation, annealing, extension. This is the correct order of steps in polymerase chain reaction. Option 4 is correct. Recombinant DNA technology, steps, applications and limitations. இதுலயே வந்து என்னென்ன ஸ்டெப்ஸ் நம்ம ஃபாலோ பண்றோம்னு தான் பார்க்க போறோம். Recombinant DNA technology and the steps, application, limitation. First நம்ம வந்து இதுல என்ன செய்வோம், isolation of the genetic material. Genetic materialனா என்ன? நியூக்ளிக் ஆசிட், DNA or RNA. இதுதான் வந்து ஆல்மோஸ்ட் ஆல் ஆர்கானிசத்தினுடைய ஜெனட்டிக் மெட்டீரியல் வந்து DNA and RNA தான். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம வந்து ஐசோலேஷன் ஆஃப் ஜெனட்டிக் மெட்டீரியல், தட் இஸ் DNA ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட். எந்த டிஎன்ஏவை நம்ம வந்து ரீகம்பைன் பண்ணணுமோ அந்த டிஎன்ஏவை ஐசோலேட் பண்ணுறோம் வித் ஹெல்ப் ஆஃப் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் எண்டோநியூக்ளியஸ் என்சைமால நம்ம அதை பண்ணுறோம். அதை ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் என்சைம் டைஜஷன். தென் வி ஆர் கெட்டிங் வாட் வி ஹாவ் டு, செகண்ட் ஸ்டெப் என்னன்னா, வி ஹாவ் டு கட் த டிஎன்ஏ அட் எ ஸ்பெசிஃபிக் லொக்கேஷன். அந்த டிஎன்ஏவை ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் லொக்கேஷனில் கட் பண்ணணும். இதுக்கும் வந்து நம்ம ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் என்சைம் தான் யூஸ் பண்ணுறோம். ஸோ தட் வி ஆர் கெட்டிங் எ டிசையர்டு DNA or a desired GNA of interest. அதை நம்ம என்ன சொல்றோம், ஆம்பிளிஃபிகேஷன் பண்ணணும் யூசிங் polymerase chain reaction, ரைட்டா? ஸோ ஆம்பிளிஃபிகேஷன் ஆஃப் த gene of interest using PCR, polymerase chain reaction. தென் அடுத்தது என்ன ஆகும், நம்ம என்ன சொல்றோம், then as a result of amplification we are getting a desired DNA, no, that recombinant DNA. Then insertion of recombinant DNA into the host or the organism, அதில் இன்சர்ட் பண்ணுறோம். தென் we are getting நம்மளுக்கு வந்து ஒரு நியூ ஜீன் ப்ராடக்ட் கிடைக்குது. அதுதான் நம்ம அடுத்தது வந்து டவுன் ஸ்ட்ரீம் ப்ராசஸ்ன்னு சொல்லுவோம். டவுன் ஸ்ட்ரீம் ப்ராசஸிங்னா என்னன்னா, தட் இன்க்ளூட்ஸ் த செப்பரேஷன் அண்ட் பியூரிஃபிகேஷன் ஆஃப் த ப்ராடக்ட்
that final product அதை செப்பரேட் பண்ணி அதை பியூரிஃபை பண்ணுறது தான் நம்ம டவுன் ஸ்ட்ரீம் ப்ராசஸிங் சொல்லுவோம். ஸோ நவ் வி கம் டு த கொஸ்டின் பார்ட். அந்த கொஸ்டின் பார்ட்டில் some process of recombinant DNA technology given below, arrange them in correct order அப்படின்னு சொல்றாங்க. இப்போ இந்த இடத்துல வந்து என்னென்ன கொடுத்துருக்கு, amplification of gene of interest using PCR, cutting of DNA at specific locations, obtaining a foreign gene product, and then insertion of the recombinant DNA into the host cell, and isolation of the genetic material, downstreaming process அப்படி சொல்லிட்டு இங்க ஒரு 6 ஸ்டெப் கொடுத்திருக்காங்க. இந்த 6 ஸ்டெப்ல ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் எது? ஆப்ஷன் இ பாருங்க, ஐசோலேஷன் ஆஃப் ஜெனடிக் மெட்டீரியல். அதுதான் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப். ஐசோலேஷன் ஆஃப் ஜெனடிக் மெட்டீரியலுக்கு அடுத்து நம்ம என்ன சொல்றோம்? கட்டிங் ஆஃப் த டிஎன்ஏ அட் எ ஸ்பெசிபிக் லொகேஷன். அப்ப பி, இக்கு அடுத்து பி தான் செகண்ட் ஸ்டெப். அதை என்ன செய்யறோம்? நம்ம என்ன செய்யறோம்? ஆம்பிளிஃபிகேஷன் பண்றோம். ஆம்பிளிஃபிகேஷன் ஆஃப் ஜீன் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் யூசிங் பிசிஆர் பண்றோம். அதை யூஸ் பண்ணிட்டு இன்சர்ஷன் ஆஃப் த ரீகாம்பினன்ட் டிஎன்ஏ இன்டு த ஹோஸ்ட் செல்லு. அதனால நம்மளுக்கு கிடைக்கிறது அப்டைனிங் த ஃபாரின் ஜீன் ப்ராடக்ட். தென் த ஃபாரின் ஜீன் ப்ராடக்ட் ஃபாலோட் பை டவுன் ஸ்ட்ரீமிங் ப்ராசஸ். நான் முதல்ல சொன்ன டவுன் ஸ்ட்ரீமிங்ன்றது என்னன்னா தட் செப்பரேஷன் அண்ட் பியூரிஃபிகேஷன் ஆஃப் த ப்ராடக்ட் பிஃபோர் த ப்ராடக்ட் ஆர் ரிலீஸ்ட் இன் டு த மார்க்கெட்டுக்கு ரிலீஸ் பண்றதுக்கு முன்னாடி அதை நம்ம செப்பரேட் பண்ணிட்டு பியூரிஃபை பண்றோம். அதுதான் டவுன் ஸ்ட்ரீமிங் ப்ராசஸ் நம்ம சொல்றோம். இதே ஒரு ட்ரக்கா இருந்ததுன்னா விச் இஸ் சப்ஜெக்டட் டு கிளினிக்கல் ட்ரையல்ஸ். அது மாதிரி இதுல நிறைய ஸ்டெப்ஸ் இருக்கு. டவுன் ஸ்ட்ரீமிங்ன்றது ஒரு எண்ட் ப்ராசஸ். அந்த ப்ராசஸ்ல நம்ம அந்த ஃபைனல் பயாலஜிக்கல் ப்ராடக்டை செப்பரேட் பண்ணிட்டு பியூரிஃபை பண்ணிட்டு தென் வி ஆர் சென்ட் டு த மார்க்கெட்டிங். அதுதான் நம்ம டவுன் ஸ்ட்ரீமிங் ப்ராசஸ் சொல்றோம். ஸோ ஆன்சர் வந்து பாத்தீங்கன்னா இதுதான், ஐசோலேஷன் ஆஃப் ஜெனடிக் மெட்டீரியல் DNA, that is followed by cutting the DNA at a specific location with the help of restriction endonuclease. Then amplification of gene of interest using PCR, polymerase chain reaction mode. Then obtaining the foreign gene product. Then the insertion of recombinant DNA into the host cell, and then downstreaming process. This is the correct sequence of events that takes place in the biotechnology. The next we come to that interesting part, human evolution. You know, in a human evolution, see, first you will see starts with Dryopithecus, Ramapithecus, Australopithecus, Homo habilis, Homo erectus. Now we come to that Dryopithecus. Inga parunga, the Dryopithecus, they are the common ancestor for human being and the great apes. Common ancestor யாருன்னா Dryopithecus. இந்த Dryopithecus நோடைய ஸ்ட்ரக்சர் பாருங்க, செமி எரெக்ட் நேச்சர். Dryopithecus வந்து செமி எரெக்ட், தே ஆர் அர்போரியல், இதெல்லாம் மரக்கிளையில வசிக்கக்கூடியது. அண்ட் த canines வந்து லார்ஜ், வெல் டெவலப்டு. ஸோ தே ஆர் அடாப்டட் டு டேக் சம் சாஃப்ட் ஃப்ரூட்ஸ் அண்ட் தே ஏட் சாஃப்ட் ஃப்ரூட்ஸ் அண்ட் லீவ்ஸ், இதெல்லாம் அது உணவா எடுத்துக்குது. தென் Dryopithecusல இருந்து நெக்ஸ்ட் ராமாபித்திகஸ். இது வந்து நம்ம நாட்டில் சிவாலிக் ஹில்ஸ்ல இருந்து எடுத்தது. இந்த ராமாபித்திகஸ் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் டெவலப் ஆயிருக்கு. இங்க வந்து இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா எரெக்ட் இருக்கு. அதே நேரத்தில் இந்த ராமாபித்திகஸ்னுடைய நேச்சர்ல நம்ம ஒன்று இந்த அவனுடைய மவுத்தில் பார்த்தோம்னா கெனைன் வந்து ஸ்மாலாக இருக்கும், மோலார்ஸ் ஆர் வெல் டெவலப்டு. So that shows that they are adapted to take hard nuts and seeds. இதெல்லாம் சாப்பிடக்கூடியவங்களா இவங்க இருந்துக்கிறாங்க. Then next line of evolution வந்து Australopithecus, ape man அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம். Australopithecus இவங்களை நம்ம பார்க்கும்போது பைபீடல் லொக்கமோஷன், ரெண்டு காலால நல்லா நடக்கிறாங்க, பைபீடல் லொக்கமோஷனு. அதுக்கு அடுத்தது ஆம்னிவோரஸ், போத் leafy materials as well as flesh materials எடுத்துக்கிறாங்க. ஆம்னிவோரஸ், இப்போ பைபீடல் லொக்கமோஷனு, ஆம்னிவோரஸ் shows Australopithecus. The next Homo habilis. இந்த Homo habilis வந்து நம்ம டூல் மேக்கர்ஸ் சொல்லுவோம். டூல் மேக்கர்ஸ் பிகாஸ் they used the stone weapons. ஃபர்ஸ்ட் முதல்ல ஸ்டோன் வெப்பன்ஸ் பயன்படுத்தியவங்க இவங்க தான் Homo habilis. இதுல இருந்து தான் Homo erectus வருது, மாடர்ன் மேன். இவங்களுக்கு வித்தியாசம் வந்து இந்த கிரேனியல்
கெப்பாசிட்டி வந்து டிஃபர் ஆகும். ஹோமோ ஹேபிலிஸ் வந்து யூஸ்ட் தேர் ஸ்டோன் வெப்பன்ஸ் யூஸ் பண்ணுறாங்க. ஸோ தே ஆர் மோஸ்ட்லி கார்னிவோரஸ் அனிமல்ஸை வேட்டையாடி அதை சாப்பிடக்கூடியவங்களா இருந்தாங்க. அப்புறம் ஹோமோ எரெக்டஸ், ஸோ 1.7 million years ago they evolved ஹோமோ எரெக்டஸ். ஸோ இந்த ஹோமோ எரெக்டஸ் நெக்ஸ்ட் வந்து ஹோமோ சாப்பியன்ஸ், ஹோமோ எரெக்டஸ்லேருந்து ஹோமோ சாப்பியன்ஸ் வராங்க. சம் 75,000 to 1 million years ago இவங்க வராங்க. அப்போ இந்த ஹியூமன் எவல்யூஷன் வந்து எப்படி வருது அப்படின்றது இந்த சீக்வன்ஸை நம்ம தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும். ட்ரையோபித்திகஸ், ராமாபித்திகஸ், ஆஸ்ட்ரலோபித்திகஸ், ஹோமோ ஹேபிலிஸ், ஹோமோ எரெக்டஸ், ஹோமோ சாப்பியன்ஸ். Now we come to the question part. The chronological order of human evolution from early to the recent is. இப்போ இந்த இதில் நம்ம பார்த்தோம்னா ரமாபித்திகஸ் தான் இருக்கு. ரமாபித்திகஸ்ல இருந்து தான் ஆஸ்ட்ரலோபித்திகஸ் வராங்க. ஆஸ்ட்ரலோபித்திகஸ்ல இருந்து தான் ஹோமோ ஹேபிலிஸ், ஹோமோ ஹேபிலிஸ்ல இருந்து தான் ஹோமோ எரெக்டஸ். அப்படி பார்த்தோம்னா இந்த சீக்வன்ஸ்ல ஆப்ஷன் 2 கரெக்ட் ஆன்சர். ரமாபித்திகஸ், ஆஸ்ட்ரலோபித்திகஸ், ஹோமோ ஹேபிலிஸ், ஹோமோ எரெக்டஸ். Then next we come to that it's an important environmental topics, energy flow in ecosystem. See, the main source of energy வந்து solar energy தான், which is trapped by some producers, namely the plants. And plants they converts that sunlight energy into chemical energy convert பண்ணுது with the help of the chloroplast. Then this energy transfer from the producer to the primary consumer. Primary consumer யாருன்னா herbivores animal, plant eating animals நம்ம primary consumer சொல்லுவோம், cattle இதெல்லாம். Then the primary consumer were eaten by the secondary consumers. They are primary carnivores சொல்லுவோம். Secondary consumer primary carnivores நம்ம சொல்லுவோம். Then secondary consumers were eaten by the top carnivores. And then finally of the death of the plant and animals, they were decomposed by the decomposer, mainly the bacteria. Bacteria வந்து decomposer. ஸோ இதில் வந்து எனர்ஜி ஃப்ளோ எப்படி இந்த சிஸ்டத்தில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தோம். இப்போ சோலார் எனர்ஜி வந்து ப்ரொடியூசர், பிரைமரி கன்சியூமர் அண்ட் செகண்டரி கன்சியூமர் அண்ட் டாப் கன்சியூமர், டீகம்போசர். அதில் வந்து ப்ரொடியூசர்னா இந்த பிரைமரி கன்சியூமர் யாருன்னா ஹெர்பிவோர்ஸ், தென் செகண்டரி கன்சியூமர்னா பிரைமரி கார்னிவோர்ஸ், டாப் கார்னிவோர்ஸ் வந்து செகண்டரி கார்னிவோர்ஸ் நம்ம சொல்லலாம். அப்புறம் டீகம்போசர்ஸ் மெயின்லி த பாக்டீரியா. Then path of energy flow in the ecosystem is, ecosystemத்தில் எனர்ஜி ஃப்ளோ எப்படி இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஃபர்ஸ்ட் நம்ம வந்து ப்ரொடியூசர் சொல்றோம். பிளான்ட்ஸ்லாம் வந்து ப்ரொடியூசர், they trap the solar energy and convert them into chemical energy, namely in the form of ATP, that carbohydrate, starch ஆகுது synthesis. That is taken by the herbivores. Herbivores வந்து அதை சாப்பிடுது, plant eating animals. Herbivores were eaten by carnivorous animals. And finally the decomposer. So the path of energy flow வந்து correct option எது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா producer, herbivores, carnivorous, decomposer. மாணவர்களே, இது மாதிரி நீங்க நீட் தேர்வுக்கு படிக்கும்போது நீங்க படிக்கிற அந்த பாடத்துல சீக்வன்ஸ் டைப் அமைந்த கேள்விகளை தேர்ந்தெடுத்து படிக்கும்போது உங்களால சரியான விடையை குறைந்த நேரத்தில் எழுத முடியும். எனவே நீங்க பயிற்சி எடுத்துக்கும் போது இதை மாதிரி கொஸ்டின் டைப்ஸையும் மனதில் வைத்து அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்க படிக்கணும். தேங்க்யூ.